children, what we learned in the last class. Just once again we remind that and we continue the class. So where the animals live? Where do the animals live? Animals ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿರ್ತಿದ್ರು? Where do the animals live? Animals ಎಲ್ಲಿರ್ತಿದ್ರು? Animals live in a den, caves. Then animals live in dens, caves, holes, etc. Where do the birds live? Birds live in a nest. So like that, human beings live. Where do the human beings live? Human beings live in houses. So why do we need houses? ಏನಕ್ಕೆ ಬೇಕು ನಮಗೆ houses? A houses protect us from heat, rain, cold and wind. ನಮಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ಮನೆ ಬೇಕು? Why do we need houses? To protect ourselves from heat, cold and rain like this. So we need a house. So it may be big or small. ಮನೆ ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕದಾದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡದಾದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. So to our comforts we need a house to protect ourselves. No? See the textbook, children. Urmila spends her days on the pavement stringing flowers into garlands for devotees at the nearby Hindu temple. At night she lays down on the same blanket she uses for the flowers when it gets really cold. She uses a bag. She uses a plastic tarpaulin to cover herself. When it rains, her condition is very deplorable. So ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರಿಲಾಗಿರ್ಬೋದು, ಶೆಲ್ಟರ್ಸ್ ಇಲ್ದಿರ, ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಲ್ದಿರ ಹೇಗೆ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದೇ ಗಿವನ್ 1 and 2 examples also we discussed. One example is about Urmila. So she will sell a garlands. Garlands means ಹೂವಿನ ಹಾರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ದೇವಸ್ಥಾನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ವಾ. ಆ ಥರ ಅದೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನಾವು ರೀಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. Another one is Mohan. A 13-year-old boy is an orphan. He lives in a cement pipeline left over at the edge of the street. During the rainy season, when the drainage overflows, the pipeline is filled with muddy water. Mohan suffers a lot. So these two examples we discussed. ಒಂದು ಊರ್ಮಿಳ ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅಲ್ಲೇ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಮೇಲೆ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ರ ಹೂವು ಮಾರ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲೇ ಜೀವನವನ್ನ ಸಾಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದೇ ಥರ Mohan is a 13-year-old boy. He is a 13-year-old boy. He lives in the pipeline, a cement pipeline left over at the edge of the street. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬೀದಿ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಯಾವ ಥರ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್, ಅವ್ರು ಯಾವ ಥರ ತೊಂದರೆಗಳು ಎದುರಿಸಿದ್ರು, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದಟ್, ವಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ಫೇಸಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ಏನೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ಡ್ರೈನೇಜ್ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಆ ನೀರೆಲ್ಲ ಬರೋದಾಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ಮಲಗೋದಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ನೈಟ್ ಟೈಮು? ನೋ, ದೇ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಸ್ಲೀಪ್. So these are the two examples. One is Urmila's example. Who is Urmila? The woman who is selling what? Garlands near the temple. Near the Hindu temple, she is selling a garland. That one also we learned. And another one, a 13-year-old boy, Mohan. So he is also living in a, he is a orphan. Orphan ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಯಾರು ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋಂಥ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ. ಯಾರು? ಮೋಹನ್, 13-year-old boy. He lives in a cement pipeline left over. So ಎಲ್ಲಿದ್ರು? ಸಿಮೆಂಟ್ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಹತ್ರ ಇದ್ರು. ಸೊ ವಾಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಫೇಸಿಂಗ್? ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಡ್ರೈನೇಜ್ ಇಂದ ನೀರೆಲ್ಲ ಬಂದವ್ರಿಗೆ ಮಲಗೋದಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಫ್ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಸೊ ಇದು ಯಾವ ಥರ ಕಂಡೀಷನ್ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋಂಥ ಒಂದು ಮೇಜರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಕಂಟ್ರಿ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಶೆಲ್ಟರ್ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಕೆಲವು ಜನಗಳಿಗೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಮನೆಗಳೇ ಇದ್ದರೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಬೀದಿಲಿ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೂ ಏನೇನು ತೊಂದರೆಗಳಾಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ
India. There are many street children who put up themselves on the footpaths and pavements. So ಏನಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜನ ಮನೆ ಇಲ್ದಿರ ಫುಟ್ಪಾತ್ ಮೇಲೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರೋಡ್ ಮೇಲೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನ ನೋಡಿದೀವಿ. ಅದೇ ತರ ಮಕ್ಕಳುಗಳು ಕೂಡ ಅವರು ಹಾಕೊಂಡು ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೊಂದ್ಸತಿ ನೋಡೇ ಇರ್ತೀರಲ್ವ, ಸೊ ಆ ತರ. Some people live in temporary houses made of bamboo poles, plastic sheets, makeshift tents, etc. The area where these people live are called slums. Slums means, what is slums means? So temporary houses. What is temporary houses means? We all are living in a permanent houses. So permanent houses is made of brick, cement and all. So temporary houses means it is made by bamboo sticks. ಅಂದ್ರೆ ಮರದ ಕಟ್ಟಿಗೆಗಳಿಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಲೀವ್ಸ್ ಇಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಶೆಡ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿರೋದು ನೋಡಿರ್ತೀರಲ್ವ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ. ನೋಡಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಶೆಡ್ ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರಲ್ವ, ಸೊ ಅದು ಟೆಂಪರರಿ ಹೌಸ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಟೆಂಪರರಿ ಹೌಸಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಟೆಂಪರರಿ ಹೌಸಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್? Bamboo poles, plastics, makeshift tents. So where these people live now, that place is called slums. The parts of the cities where these slums are located are quite congested. As they are overpopulated, the conditions of the slum areas in metropolitan cities have deteriorated to such an extent due to the high density of population that the people they are hardly enjoy even the basic amenities. The lanes are narrow and the houses are nothing but a single room tenement without the facilities of an open courtyard or an enclosure, thus depriving the people of natural gifts like sunshine and air. ಇನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ ಅವ್ರ ಮನೆಗಳು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ರೂಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲೇ ಮಲ್ಕೋಬೇಕು, ಅಲ್ಲೇ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ವಾ, ಆ ಥರ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ರೂಮ್ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಥರ ಮನೆಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಲವು ರೂಫ್ಗಳಿರಲ್ಲ, ವಿಂಡೋಸ್ ಇರಲ್ಲ, ಸೊ ಆ ಥರ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅಂಥವರಿಗೆಲ್ಲ ಏನು, ದಿಸ್ ಏರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸನ್ಶೈನ್ ಆರ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗಿಫ್ಟ್. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಗಾಡ್ ಗಿಫ್ಟ್. In such areas, people use common latrines and water taps. Some of the slum areas do not even have single rooms. They are thick clusters of small, dilapidated mud huts. The roofs and ceilings of which are made of slabs of wood, gunny sands, metal, or some sort of waste material. Sometimes 10 to 12 people live in, eat, and sleep in the same room. The streets are narrow and the sewage water stagnates in open surface drains which emit bad smell. The children often play in places where the drains are used as open latrines. So what happens in slum areas? ಅಲ್ಲೇ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲೇ ಮತ್ತೆ ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ನೀರು ಅಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೋತಾರೆ. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲೇ ಆಟ ಆಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಲಮ್ ಈಸ್ ಎ ಕಂಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಏರಿಯಾ, ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕ ಏರಿಯಾ. ಅಲ್ಲೇ ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ತುಂಬಾ ಜನ ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಒಂದೇ ಮನೇಲಿ 12 ಜನ ಇರುವಂಥದ್ದು, 10 ಜನ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ 10 ಜನ ಅಲ್ಲೇ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಬಟ್ಟೆ ಅಲ್ಲೇ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪಾತ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ವಾಶ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ನೀರು, ಅಲ್ಲೇನು ಡ್ರೈನೇಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರಲ್ಲ, ನೀರು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಮೋರಿ ಏನು ಮಾಡಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೀರೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಹಳ್ಳ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲೇ ನೀರು ನಿಂತ್ಕೊಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ವೆನ್ ದಟ್ ಸ್ಟಾಗ್ನೆಂಟ್ ವಾಟರ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಮೀನ್ಸ್ there will be mosquitoes ಇಂದ ತುಂಬಾ ಜ್ವರಗಳು ಬರುತ್ತೆ, ಡೆಂಗ್ಯೂ ಜ್ವರ, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಕಾಲೆರಾ, ಈ ಥರ ಅನ್ಹೆಲ್ತಿ ಆಗೋದು ಕೂಡ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ these are in some parts of our country, in many parts of our country also, like some of the people are facing like these problems. So these topics we learned in last classes. So now we continue the topic a good house. So how is the good house? Good house ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಇರಬೇಕು? A good house should be clean and dry. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮನೆ, ಒಂದು ಗುಡ್ ಹೌಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಇರಬೇಕು? ನಾವು ಮನೆನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀರು ನಿಂತಿರೋದು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಏನು ವೇಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಎಸ್ತಿರೋದು, ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬಾರ್ದು. A house should be clean and dry. How the house should be? A good house should be clean and dry. A good house should be
ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ನಾವು ಇರೋಂಥ ಜಾಗ ಯಾವ ತರ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ಡಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲೇ ಹೋದ್ರೆ ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ. ನಾವು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ತಿಂಡಿ ರೋಡಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ಸ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಒಂದು ನೀವು ಶಾಪ್ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಸ್ಕೂಲ್, ಸೊ ನಿಮಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಬಂದು ನೀವು ಶಾಪ್ನ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಪೇಪರ್ಸ್ ನೀವು ಪೇಪರ್ ವೇರ್ ಮಾಡಿರೋದು ವೇರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪುಟ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪುಟ್ ಇನ್ ದ ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಗುಡ್ ಮ್ಯಾನರ್ಸ್, ಅದು ಒಂದು ಗುಡ್ ಮ್ಯಾನರ್ಸ್. ಸೊ ದೆನ್ so by making like that we keep our surroundings clean now. So it is our duty to keep our surroundings clean. Every room in the house should have window and ventilators to keep it airy and well. In every room, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರಬೇಕು, ವಿಂಡೋಸ್ ಮತ್ತೆ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. Why we have to keep windows and ventilators in home? ಏನಕ್ಕೆ ಇರಬೇಕು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಂಡೋಸ್ ಮತ್ತೆ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ಸ್? ವಿಂಡೋಸ್ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಸೊ ಫುಲ್ ಕವರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಲೈಟ್, ಸೊ ನಮಗೆ ಬೆಳಕು ಬಿಡಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಅನದರ್ ಮೇಜರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಏರ್, ನಮಗೆ ಗಾಳಿ ಕೂಡ ಆಡಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೀಪ್ ವಿಂಡೋಸ್ ಅಂಡ್ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ಓಪನ್. Sunlight and fresh air keeps the rooms fresh from germs. It should have a separate place for eating, sleeping, studying, cooking, washing and storage. It should have thick walls and high roofs to keep it cool in summer. So there is a separate places, ಅಂದ್ರೆ ಊಟ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಜಾಗ, ನಾವು ಮಲಗೋದೇ ಬೇರೆ ಜಾಗ, ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಜಾಗ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಕಿಚನ್ ಸಪರೇಟ್, ಹಾಲ್ ಸಪರೇಟ್, ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಸಪರೇಟ್. ಏನಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ತರ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ? ಸೊ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ರೂಲ್ಸ್ ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು, ನಮಗೋಸ್ಕರ ಆಗಿ. ಊಟ ಮಾಡಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಲಗಬಾರದು. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಗುಡ್ ಮ್ಯಾನರ್ಸ್. ನಾವು ಇವಾಗ ರೂಮಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ನೋ. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ to do work. No, it should have thick walls and high roofs to keep it cool in summer. In summer time it should have thick walls and high roofs. In summer time ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, walls high ಆಗಿರಬೇಕು. ನಾವು ಕೂಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಆ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ವಾಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಮೇಲಿರ್ಬೇಕು, ಅಂದ್ರೆ ಹೈ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಬಿಸಿಲು ಕಡಿಮೆ, ಹಬೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಳಗಡೆ ತುಂಬಾ ಶೆಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕೂಲ್. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡಬಲ್ ಡೋರ್ಸ್, ಎ ವುಡನ್ ಡೋರ್ ಅಂಡ್ ಎ ಡೋರ್ ವಿತ್ wire netting. The wire netting doors will allow fresh air and sunlight to enter. So another one means sunlight and fresh air kills the germs. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ germs ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಏನಾದರೂ germs ಏನಾದರೂ ಬಿದ್ದಿದೆ, ಏನಾದರೂ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸನ್ಲೈಟ್ ಫ್ರೆಶ್ ಏರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಜರ್ಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸತ್ತೋಗುತ್ತೆ. These will keep mosquitoes and flies away. The wire netting doors irodhindra ಏನು ಯೂಸ್, so in that with the help of the door we can get fresh air and sunlight to enter. ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಫ್ರೆಶ್ ಏರ್, we can get a good air and sunlight. So this keeps ಬೆಳಕು ಗಾಳಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮಸ್ಕಿಟೋಸ್ and flies away, ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಅಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ. ಇದು ಮಸ್ಕಿಟೋಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಏನು ಬೇರೆ ತರ ಹುಳ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದೇನು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಕೂಡ ಬರಲ್ಲ. It should have a proper drainage system to carry away dirty water. Means a good house should have a drainage system. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಗೆ ಏನಾಗಿರಬೇಕು, ಡ್ರೈನೇಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರಬೇಕು. So why we have to keep drainage system? To go out the dirty water ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಡ್ರೈನೇಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಾವು ಮಾಡಿರಬೇಕು. The drains carrying water from kitchen and the bathroom should be properly covered. It should be safe. All doors and windows should have proper bolts and locking system. So what happens, the
There should be grills on the windows of the ground floor. It should have open space like a veranda or a courtyard. So ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಚೆಗಡೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಇರ್ತದೆ ಕೆಲವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಗ್ರಿಲ್ಸ್ ಹಾಕ್ಸಿರ್ತಾರೆ. For what purpose ಅವ್ರು ಗ್ರಿಲ್ಸ್ ಹಾಕ್ಸಿರ್ತಾರೆ? ಏನಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಗ್ರಿಲ್ಸ್ ಹಾಕ್ಸಿರ್ತಾರೆ? ಒಂದು ಫ್ರೆಶ್ ಏರ್ ಮತ್ತೆ ಬೆಳಕು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೀಳಲಿ ಅಂತ. This can be used for sitting to enjoy fresh air and warmth of the sun in winter. ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬಿಸಿಲು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೀಳಿ ಗಾಳಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರಲಿ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಥರ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಮುಂದೆ ವರಾಂಡದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರ್ತಾರೆ ಗ್ರಿಲ್ಸ್ ಬರೀ ಕಂಬಿಗಳಿಂದ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ವ. ಸೊ ಏನಕ್ಕೆ ಆ ಥರ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಸಮ್ಮರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಾಳಿ ಬರಲಿ ಮತ್ತು ವಿಂಟರ್ ಎಲ್ಲ ಬಿಸಿಲೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೀಳಲಿ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಥರ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. This also provides a place for children to play. What is another one advantage of this? Innondu advantage ಏನidrinda? So if there is a small children in your house means what? They can play there. So ಯಾರ ಮನೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆ ವರಾಂಡದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಫುಲ್ ಸೇಫ್ ಆಗಿ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಆಟ ಎಲ್ಲ ಆಡ್ಬೋದಲ್ವಾ. ಮರಿ ಮಕ್ಕಳು ಆಡೋದಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡವರು ಎಲ್ಲ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು. ಏನಾದ್ರು ಸ್ಪೇಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು we will enjoy now. It should have a lawn outside to grow plants and beautiful flowers. There should be a wall of fence all around the house for safety. So lawn. So what we will do on the lawn? Now ಏನಾದ್ರು ಜಾಗ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? Plants. What we will do? We will plant a new types of plants to get fresh air. There should be a wall of fence all around the house safely. The walls and floors of the house should be cemented. A good house should have thick walls and high roofs to keep the house cool in winter. The walls and floors should be cemented. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಫ್ಲೋರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಿಮೆಂಟೆಡ್ ಅಲ್ವಾ. ನೋಡಿದಿರಲ್ವಾ ಸಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಸಿರ್ತಾರೆ ನೀರೆಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಹೋಗ್ಲಿ ನಾವು ವಾಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನೀಟಾಗಿರಲಿ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಿಮೆಂಟೆಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಲೀನ್ ಹೌಸ್. A clean house must be clean. How we can keep our house clean? A good house must be clean. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮನೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. So how can we clean? We should clean our house every day. So ಪ್ರತಿದಿನ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ನಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನು ನಾವು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕು. The bathrooms, toilets and wash basins should be cleaned daily. This may be cleaned with bleaching powder or phenyl. Washrooms ಆಗಿರಬಹುದು, wash basin, hand wash basins, bathroom, toilet that must be washed with a powder or cleaning powder or phenyl. The household garbage should be collected in a covered dustbin. The dustbin should be kept at some corner of the house. So to put a garbage, ನಾವು ಕಸ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ವೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ ಇಟ್ಟಿರಬೇಕು. That dustbin must be covered. ನಾವು ಏನೇ ಒಂದು ಹಾಕೋದು ಕೆಲವು ಸತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿ ತರಕಾರಿ ಹೆಚ್ಚಿರೋದ್ಮೇಲೆ ಏನೋ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಅದು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಥರ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ we have to keep a closed dustbin to put a waste. The dustbin must be kept in a house corner. Insecticide should be sprayed once in a week to kill mosquitoes, flies, etc. Insecticides na ನಾವು ಹಾಕ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಏನಕ್ಕೆ? ಮಸ್ಕಿಟೋಸ್ ಮತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ತರ ಹುಳಗಳು ಬರಬಾರದು ಅಂತ. The doors and windows should have curtains. This make house beautiful and protect us from dust. These must be washed regularly. Doors ಮತ್ತೆ windows ಗೆಲ್ಲ screens. Curtains means screen. We have to put a curtains and screens. Why? To avoid dust. ಒಂದು ಮನೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. Another one use is to avoid a dust. To keep the house clean, we must keep our surroundings clean. ನಮ್ಮ ಮನೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? We have to keep our surroundings also clean. ನಮ್ಮ ಮನೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತ ಇರುವಂತ ಜಾಗವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? We have to clean our surroundings also. Next, surroundings clean.
If our surroundings have garbage, it will cause many diseases. Garbage attracts flies and germs. These can cause many diseases like cholera, typhoid, diarrhea, etc. These diseases are very dangerous. Mosquitoes breed on stagnant water. If our surroundings have stagnant water, there will be a number of mosquitoes near our house. These mosquitoes may bite us and cause malaria. So what happens? How we have to clean our surroundings? ನಮ್ಮ ಮನೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸಾಕು, ನಾವಿರೋ surroundings ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಏನಕ್ಕೆ? ನಾವು surroundings ನಮ್ಮ ಮನೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿದ್ರೆ we will be healthy. ಬರೀ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ surroundings ಗಾರ್ಬೇಜ್ ಬಿದ್ದಿದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನಮಗೆ ಅದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. We will only fall ill. Garbage attracts flies and germs. They can cause many diseases. ಅದೇನಂತೆ ಕಸ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಬಿದ್ದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅಲ್ಲಿ ಜರ್ಮ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಹುಳಗಳು ಬರೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಮಸ್ಕಿಟೋಸ್ ಬರೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇವಾಗ ನೀರು ನಿಂತಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಬರೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಥರ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಇವಾಗ ನೀರು ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಸೊಳ್ಳೆ ನಿಂತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸ್ಮೆಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲದ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಾಲರಾ ಆಗೋದು, ಟೈಫಾಯ್ಡ್ ಆಗೋದು, ಡಯೇರಿಯಾ, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಡಿಸೀಸಸ್, ವೆರಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಡಿಸೀಸಸ್. These diseases are very dangerous. If our surroundings are stagnant water, there will be a number of mosquitoes near our houses. This mosquito may bite us and cause malaria. ಸೊಳ್ಳೆಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? What happens to us? ಸೊ ಸೊಳ್ಳೆ ಕಚ್ಚೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಮಲೇರಿಯಾ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ? ಥ್ರೋ ಗಾರ್ಬೇಜ್ ಅಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪ್ಲೇಸಸ್. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ಏನೇನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ನಮ್ಮ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ? ಥ್ರೋ ಗಾರ್ಬೇಜ್ ಅಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪ್ಲೇಸಸ್. ಪ್ರತಿ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲರ ಮನೆ ಹತ್ರನೂ ಗಾರ್ಬೇಜ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಅಂದರೆ ಕಸದ ಗಾಡಿ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಥ್ರೋ ದ ಗಾರ್ಬೇಜ್ ಇನ್ ಟು ದಟ್ ವೆಹಿಕಲ್. ಪುಟ್ ಗಾರ್ಬೇಜ್ ಇನ್ ಬಿನ್ ವಿತ್ ಎ ಲಿಡ್. ಸೊ in which place we have to keep dustbin in a corner. So the dustbin must be closed. Erase graffiti from your school community. Do not throw garbage in open drains, parks or other public places. ಎಲ್ಲ ಹಾಕಬೇಕು ನಮ್ಮ ಗಾರ್ಬೇಜಸ್ ಅನ್ನ ಓಪನ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಬಾರ್ದು. ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಪೇಪರ್ಸ್ ತಿಂದಿರೋ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಪೇಪರ್ಸ್, ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಪೇಪರ್ಸ್, ನೀವೇನು ತಿಂದಿರ್ತೀರೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಬಾರ್ದು. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಎನಿವೇರ್, ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ ಇರುತ್ತೆ, ನೀವು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಡೆ ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹೋಗಿ, ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಬನ್ನಿ, ಮನೆಯಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು, ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಹೋದ್ರು ಕೂಡ ಹೊರಗಡೆ ಏನಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ? ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಥ್ರೋ ಇನ್ ಟು ದಟ್ ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್, ಡೋಂಟ್ ಥ್ರೋ ಇನ್ ಎನಿವೇರ್. ಅವಾಯ್ಡ್ ಸ್ಪೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಓಪನ್. ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ ಒಗಿಬಾರ್ದು. ಸೊ ಯಾರು ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಓಡಾಡ್ತಿದ್ರು ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಜರ್ಮ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಬ್ಯಾಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್. ಡೋಂಟ್ ಸ್ಪಿಟ್. ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ರಲ್ಲಿ ಉಗಿಬೇಡಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಮೇಜರ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್. ಡೋಂಟ್ ಡೂ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಟೀಚ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೀನ್ಲಿನೆಸ್ ಟು ಸಮ್ವನ್. ಯಾರು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಇಟ್ಕೋತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿ, ಈ ಥರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಗ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೊಳ್ಳೆ ಬರುತ್ತೆ, ನಾವು ಹುಷಾರಿದ್ದಾಗ ಆಗ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋತಾರಲ್ವಾ? ಸೊ ಟೀಚ್ ದೆಮ್. ಗೆಟ್ ಟುಗೆದರ್ ಟು ಕ್ಲೀನ್ ಲಿಟರ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಕಾಲೋನಿ. ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ವಾ? ನಾವೇ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಿಟ್ಟರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅದು ನಮಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇವಾಗ ಇಬ್ರು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸೇರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗುಡ್ ಫಾರ್ 2 houses ಆಲ್ಸೋ, ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಅಸ್. both also it is a good. Plant a sapling and take care of it. ಮನೆಗಳದ ಜಾಗ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡಗಳನ್ನ ಹಾಕಿ, ಸೊ ಟೇಕ್ ಅದನ್ನ ನಾವು ಕೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಅಸ್ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಯೂಸಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಕೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಆಲ್ we have to follow to keep our surroundings clean. Understood children? So from today, from lesson number 4, write fill in the blanks and fill-ups, fill in the blanks and true or false in textbook only children. Write this 2 mains in textbook only. Write in textbook. Understood children?
Match the following true or false and fill in the blanks must be written in the textbook only. Write question answers and answers only in the class children. In the classwork you have to write. Classwork ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಏನು ಬರಿಬೇಕು ಆನ್ಸರ್